Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we discussed what are the core subjects in respect of commerce and what is the necessary behind the accountancy in respect of commerce and how the accountancy is going to be evolved and who is the father of accountancy, like that. Okay, I sum up those concepts which is going to be already discussed in the previous class. Okay, take the example. Here we have the society. In the society there are so many people are there. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we are going to be establish the business in the society. In the society there is so many human resources, that is public. Okay, the human resources is going to be have the wants. Okay, in order to satisfy those wants we need what? Business. Okay, if we are going to be establish the business in the society, what do you need? Capital. To establish the business you need to have capital. Okay, how do you get this capital? Through banks. You are going to be get the capital by the help of the banks. Banks is going to be provide the capital to the business. By investing the capital in the business, we are going to be establish the business in the society. Okay, after establishing the business in the society, okay, if you need to satisfy the wants of public, you need to have what? Raw materials. Say, for example, ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಡೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he are going to be use the so many products, isn't it? If he is going to be get up in the early morning, he is to get use the toothpaste and toothbrush and soaps, like that. After that they are going to be use the vegetables, they are going to be use the food grains, like that. Okay, if you need to manufacture a certain soap or toothpaste or toothbrush, you need to what? You need to have what? Raw materials. That raw materials is going to be available in what? Society. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? Products. Okay, that product is going to be sold by what? Business. Okay, to whom they are going to be sent? For the people. Okay, ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ we are going to be seeing this. Okay, if the any public they are going to be purchase the products from the any business, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he need to have what? Money. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀನೇ ಇವಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾವು ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ವೇಜಸ್ or salary. Okay,
by getting the wages and salary, you are going to be run your day-to-day life. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಂಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he need to purchase what? Products. Okay, by purchasing the products only he is going to be satisfy the wants. Okay, ನೋಡಿ, they are all interlinked to what? Society. People is lies in society, business is going to be established in society, raw materials is going to be available in society. We need to satisfy the societal needs and wants, and you are going to be utilize the capital or money for establishing the business. Okay, so these are all the several points we discussed in the previous class. Okay, and on the basis when the stake of money is going to become, okay, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ, ಬಟ್ how we are going to be find out business is going to be in a profit position or in the loss position. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಲೂಕಾ ಪ್ಯಾಶಿಯೋಲಿ. Luca Pacioli is going to be considered as father of accountancy. He is the person who is going to be evolve the concept which is double entry system of bookkeeping in the case of accountancy. In the double entry system, we have the two famous words, that is debit and credit. Okay, double entry system ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಮಸ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟಾ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಬಿಟಾ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಓಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ರೆಡಿಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ we discussed earlier classes. Okay, in this class we are going to be discuss what is the accountancy and what are the terminologies which is going to be lies in the case of accountancy. Okay, look at the definition which is going to be given by the AICPA. AICPA nothing but American Institute of Public Accountants. American Institute of Public Accountants. Okay, American Institute of Public Accountants. Define that what exactly the accountancy is. Accountancy is art of recording. It is an art. Art ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಗುಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವಾಗ ನೀನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು 10 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅದೇ 10 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಇವಾಗ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 1 ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 2 ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಈ ತರ so many persons is going to be appear for your business and they are going to be involved in certain transactions. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as recorded. Means if you are doing the business and if you are going to be having the certain transactions, those transactions is going to be recorded in what? Books of accounts. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ are to be recorded in the books of accounts. Okay, so for example, if you are going to be appoint certain manager, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಗೊಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಮನಿನ ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, those type of transactions are going to be recorded in the books. If the transaction does not have the measuring value and the transaction which is not going to be the non-financial matter, those type of transactions are not to be recorded. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 10 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 5 ರೂಪೀಸ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 10 ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, 50 rupees it is a financial character and 10 quantities it is a measuring value. Okay, per piece or per chocolate it is going to be have the 5 rupees. Okay, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, after classifying the transactions which is to be recorded and which is not to be recorded, after recording of those transactions, we are going to be make the summarizing of transactions. Summarizing is going to be made by the help of the financial statements. Summarizing ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Summarizing ಅನ್ನು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅ ಈವೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ. ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂದರ್ಭ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಹಿವಾಟು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬೇಕರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ in order to purchase the cake. Okay, that is a transaction. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ತರೋದು ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ದಲೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಕ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇಕನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಕನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್. ಕೇಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇನು ಬರಲ್ಲ. ಕೇಕನ್ನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ transactions and events which is going to be having the financial character. If the any transactions and events in the financial character is to be recorded in books of accounts, after recording the transactions and events we are going to be make the summarizing the
those transactions. After making the summarizing, we are going to be prepare the financial statements. On the basis of the financial statements, we are going to be make the interpretation of results, and we are going to be interpreting the results, and those results is going to be communicated to the users. Interpret those results to the users. Okay, users nothing but external users and internal users. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ those person who are not related to our business, that is they are outside of our business. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತೆರಿಗೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನೀವು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, you need to make the payment of tax. Okay, on the basis of the profitability only you are going to be pay the tax to the government. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, MTR ಕಂಪ್ನಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ, ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, MTR ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸೇಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀನು ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಲನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ? ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ ಯೂಸರ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಿಇಒಸ್, ಸಿಎಫ್ಒ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these users who are lies in our business and these persons are directly related to our business. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ these persons are going to be officially which is going to be elected by the shareholders. shareholders ಇಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ are going to be look after every business activities in the business. And CEO ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ. CEO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ CFO ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the things we are going to be see in the every business which is going to be prepare the books of accounts. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಈ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountants. In the next class, we are going to be discussing about the keywords in respect of accounts. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.